नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ नवेम्बर 3 तारिख सोमवार आसिला प्रथम खबर राशन कार्डधारी खुशी खबर सरकार खाद्य सुरक्षा योजन सामिल थिबा हिताधिकारी खुशी खबर ए पर्यंत केवाईसी कर न पार्थिबा हिताधिकारी माने आसंता डिसेम्बर 31 सुधा निकटस्थ खाउटी सुलभ मूल्य दोकान बा राशन कार्ड परिचालना केन्द्र को जाई निजर आधारयुक्त केवाईसी कराई पारिबे। संपर्क में खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षर सूचना दि जाइछि। खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग सूचना रही हिताधिकारी आधार भित्तिक केवाईसी प्रक्रिया जारी रही। यह समस्त 11,827 गोटी खाउटी सुलभ मूल्य दोकान तथा 314 गोटी ब्लॉक और 64 गोटी पौरांचल कार्यालय कार्यरत थिबा राशन कार्ड परिचालना केन्द्र गुड़िक जारी रही। यह व्यतीत अद्यावधि केवाईसी कराई न पार्थिबा हिताधिकारी मानकु प्रत्येक मासर पीडीएस सामग्री पूर्व भली प्रदान करा जाउछि। परवर्ती खबर अंतर्जातीय क्रिकेट अवसर नेले केन विलियमसन। न्यूजीलैंड वरिष्ठ क्रिकेटर तथा दीर्घ दिन अधिनायक केन विलियमसन टी20 अंतर्जातीय क्रिकेट अवसर घोषणा करिसंती। 2026 टी20 विश्वकप पई मात्र 4 मास बाकी थिबा बेले से एभली निष्पत्ति नेइछंती। तेबे से दिनिकिया ओडीआई एवं टेस्ट क्रिकेट खेलिबा जारी रखिबे बोली स्पष्ट करिसंती। 93 मैच रु 2575 रन संग्रह कर विलियमसन टी20 अंतर्जातीय न्यूजीलैंड पर सर्वाधिक रन स्कोरर भाव अवसर नहीं। से 75 टी20 मैच रे न्यूजीलैंड नेतृत्व नहीं। परवर्ती खबर आज बीजेडी प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरिया लगी प्रचार करेंगे नवीन पट्टनायक। आज बीजेडी प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरिया प्रचार करेंगे सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। आज एवं 7 तारिख शुक्रवार नवीन करेंगे प्रचार। नुआपड़ावासी को देवे विकास वार्ता। गस्त को नहीं निर्वाचन मंडली गाँ गाँव में देखा मिली उत्साह। उपनिर्वाचन में प्रथम थर पर नुआपड़े करेंगे प्रचार। आज कोमनासी साधारण सभा जोगदेवे नवीन। जितेबाला अंचलवासी प्रिय नेता नवीन निकट को आसुंच उत्साहित बीजेडी कर्मी और नेता। परवर्ती खबर ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट रे हराइला भारत। भारत ऑस्ट्रेलिया तृतीय टी20 रे 5 विकेट रे विजय हासिल करिछि टीम इंडिया। या सहित सीरीज 1-1 रे बराबर हो जाइछि। ए मैच रे भारत टॉस जीति प्रथमे बॉलिंग करबा को निष्पत्ति नेइथिला। प्रथमे बैटिंग करी ऑस्ट्रेलिया निर्धारित 20 ओवर रे 6 विकेट हराई 186 रन करथिला। दल पक्षरु टीम डेविड 74 रन करथिबा बेले मार्कस स्टोइनिस 64 और मैथ्यू शॉट 26 रन करथिले। भारत पक्षरु अर्शदीप सिंह 3 विकेट एवं वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट नेइथिले। सेहिपरि शिवम दुबे 1 विकेट नेइछंती। परवर्ती खबर बांग्लादेश रे अमेरिका रचिथिला षडयंत्र पाकिस्तान करिथिला कार्यकारी। क्षमतारु जिबा परे प्रथम थर पई मुह खोलिछंती बांग्लादेश रो पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना। छात्र आंदोलन परे होइतिबा क्षमता परिवर्तन को नि अमेरिका और पाकिस्तान को टार्गेट करथिबा बेले बांग्लादेश अंतरीण प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को काठगड़े छिड़ा करिसंती। से कहिसंती मो विरोध रे षडयंत्र अमेरिका रे करा जायतिला। पाकिस्तान याहाकु कार्यकारी करथिला। एपरि याहाकु हसीना आतंकवादी आक्रमण कहि अभिहित करिसंती। परवर्ती खबर रत्न भंडार भितर हेबो गणति मनति। रत्न भंडार भितर ही हेबो गणति मनति एनी खूब शीघ्र आसीबो एसओपी सूचना देइछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। 11 तारिख रे श्रीमंदिर विकास नै समीक्षा बैठक बसिछि। से कहिसंती श्रीक्षेत्र रो विकास पई समीक्षा होइछि। काम आरंभ होइछि। आगामी 11 तारिख रे श्रीमंदिर विकास नै समीक्षा बैठक हेबो। कार्तिक मास परे धाड़ी दर्शन गणति मनति हेबो। श्रृंखलित दर्शन हेले कौनसी असुविधा हेबो नाही। भक्तों को अनुरोध दर्शन समय तरबर न होई मंदिर प्रशासन पक्षरु जहा व्यवस्था होइछि सहयोग करंतु। परवर्ती खबर ऑपरेशन सिंदूर आक्रमण पाकिस्तान पर करा जायतिला किंतु निद कांग्रेस रो हजि जायतिला कहिले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार रो आग्रा रे एक निर्वाचन रैली रे कांग्रेस एवं आरजेडी को समालोचना करिसंती। से कहिसंती जे ऑपरेशन सिंदूर रो सफलता देशर मनोबल को वृद्धि करथिला किंतु विरोधी दल गुड़िक एथिरे खुशी नथिले। से कहिसंती जे कांग्रेस एवं एहार सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी गांधी परिवार उपरे कठोर आक्रमण करी से कहिसंती पाकिस्तान रे विस्फोरण घटिथिला किंतु कांग्रेस राज परिवार निद हजिगला। परवर्ती खबर आज बंद रहिबो मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी। नवेम्बर 3 तारिख अर्थात आज मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। एने साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु एक विज्ञप्ति जारी सूचना दिया जायछि। भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे जन शुणाणी बंद रहिबो। नवेम्बर 3 तारिख रे मुख्यमंत्री अन्य गुरुत्वपूर्ण काम रहितिबारु अभियोग शुणाणी बातिल करा जायछि। परवर्ती अभियोग शुणाणी केबे हेबो से नै जनसाधारण को परवर्ती समय जणाई दिया जिवो बोली सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर नवेम्बर 27 राति 9टा जाए जेई रो मेन आवेदन करि परिबे। जुग्म प्रवेशिका परीक्षा जेई मेन 2026 पई आरंभ हला ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। नवेम्बर 27 तारिख राति 9टा पर्यंत आवेदन प्रक्रिया जारी रहिबो। राति 11:50 मध्य ऑनलाइन फी दाखल करि परिबे। केउठारे परीक्षा सेंटर पड़िबो से नै जनवरी प्रथम सप्ताह सुधा सहरर
ନାମ ଘୋଷଣା ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 21 ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା 3 ଦିନରେ ମିଳିବ ଜିଏସ୍ଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଜିଏସ୍ଟି ହାରକୁ ସରଳ କରିବା ପରେ ଏବେ ସରକାର ଜିଏସ୍ଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ ଜିଏସ୍ଟି ପଞ୍ଜୀକରଣର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିପାରିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସରଳ ଜିଏସ୍ଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏନେଇ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ମାତ୍ର 3 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବେ। ସରକାରଙ୍କ ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାରର ଅଂଶ ଭାବରେ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ଗତ ମାସରେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଁରେ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଁରେ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିଛି। ଏନ୍ସିପି ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପାୱାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଁରେ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଇବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏକ ୱେବସାଇଟରେ କିଭଳି ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ନକଲି ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଉଥିଲେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାୱାର ଦେଖାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାକିରି କେଳେଙ୍କାରୀ 1000 କୋଟିର ଡିଲ୍। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ପଛର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ଶଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ କଣ ଏତେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିପାରିବେ? ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୌତୂହଳ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସାଂଘାତିକ ବୟାନ ଦେଇଛି ଶଙ୍କର। ପ୍ରାୟ ମାସେ କାଳ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଲୁଚି ବୁଲୁଥିବା ଶଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଏମିତି ତଥ୍ୟ ସହିତ ମାମଲାକୁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି। କାହିଁକି ଲୁଚିଥିଲା ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛି। କେଉଁ ଚାକିରି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶଙ୍କର ଚାକିରି କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର ଖୋଲିବା ପରେ ଚିହିଁକି ଉଠିଛି ବିଜେଡି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଓ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଦଳ। 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ କଥାକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଚାଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଜବାବରେ ବିଜେଡି ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାର୍ଟି କହି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଶଙ୍କର ପୁଷ୍ଟର ବୟାନ ପରେ ବହୁ ନେତା ଓ ବାବୁଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଛି। ସିବିଆଇ କାହା କବାଟ କେତେବେଳେ ବାଡେଇବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଠେଲି ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ଜୋରରେ ଠେଲି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଠେଲାପେଲା ସମୟରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଭକ୍ତ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ଠେଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ସବସିଡି। ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏବେ ବହୁତ ସରଳ କରାଯାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ନୂତନ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବସି ମାଗଣାରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଇକେୱାଇସି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ। ସବୁଠାରୁ ଓଜନିଆ ଉପଗ୍ରହର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:26ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାର ସତୀଶ ଧୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଇସ୍ରୋ ଏହି 4410 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍କୁ ମହାକାଶକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଛି। ଏହି ଉପଗ୍ରହକୁ LVM-3 M5 ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଏହାର ଭାରି ଉଠାଣ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ବାହୁବଳୀ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆରବିଆଇର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଆରବିଆଇ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦେଶରେ ରହିଥିବା 64,000 କିଲୋ ସୁନାକୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ଆରବିଆଇ। ବିଶ୍ୱରେ ଟାରିଫ ୱାର ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ଜମିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ସଙ୍କଟ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ କଟକଣା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଘରୋଇ ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁନା ରଖିବା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆରବିଆଇ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆରବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ। ୟୁକ୍ରେନ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ରୁଷ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଶନିବାର ରାତିରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସୁନା ବ୍ଲାକ୍ ସି ସ୍ଥିତ ରୁଷର ତୁଆମ୍ପ ତୈଳ ଟର୍ମିନାଲ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବନ୍ଦରର ଏକ ଅଂଶରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଯାହା ରୁଷର ତୈଳ ଟର୍ମିନାଲକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା କାଶୀବୁଗା ସହରରେ ଥିବା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟିବା ପରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି
ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ପ୍ରଚାର ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଓପିସିସି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ରେଡ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେଭାଟରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରା ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା 40 ଜଣ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ତାଲିକାରେ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ସମେତ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଲ୍ଲୁ ଭଟ୍ଟି ବିକ୍ରମାର୍କା, ପୂର୍ବତନ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲ ଓ ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ଥାନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିନ ପାଇଲଟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାରରେ ରୋଡ ଶୋ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଉଭୟ ଏନଡିଏ ଏବଂ ମହାମେଣ୍ଟ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ନିର୍ବାଚନ ର୍ୟାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ଶିଖ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ମହାରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠ ପାଟନାସ୍ଥିତ ତଖତ ଶ୍ରୀ ହରିମନ୍ଦିର ସାହିବଠାରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଏନଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ବିହାରରେ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କାଇଡ୍ ଓ ଭିଟିଏମ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ସେନାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଚଳାଉଛି କହିଲା ତାଲିବାନ। ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବୁହୁଲ ମୁଜାହିଦ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ମୁଜାହିଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବିଫଳତା, ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ପାକିସ୍ତାନ ସେନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି।